the problem of this greenhouse gas emission. So another thing, one major problem that we all face now is waste management, especially the plastic waste. So what can be done to reduce the plastic waste? If we look at closely, the action from the government, one front is required, and on the other side, the individual actions play a major role in controlling this waste, plastic waste especially. The lifestyle, that includes me also. I mean, everyone, most of us, we prefer, we prefer the easy options available. We order things from online sources, like many platforms available, Amazon, Flipkart, etc. So we rarely use the local sources. The same product may be available locally, which we can just walk down a few meters and purchase it, without having the requirement of getting that thing parceled in a plastic wrapper and transporting from thousands of kilometers to the place where we are living. So I'm not blaming anyone, including me. We are part of this problem, but the change, I believe, should come from each one of us. There may be little inconvenience in making this new choice, but if that little pain can be taken by each one of us, rather than the bigger things like Paris Agreement, the coming up COP 26, these kind of agreements will have, impact on the industrial side, but the individual choice we all can make even without having any such protocols or agreements between the nations. So this kind of small change, if we all can make in our lifestyles, that will have a major impact on the GHG emissions. And most importantly, as young people, I request all of you to spread the word. Because just being aware ourselves may not be enough. So we need to educate each and everyone who is not on board in this whole exercise. So we need to keep talking and keep educating our fellow citizens, fellow students, fellow family members, and everyone. So that with that short little introductory speech, I would like to end. Before that, I thank organizers for taking pains to organize such a wide program on the World Ozone Day. So thank you, Pollution Control Board, and thanks to all the organizers from the Kerala Pollution Control Board. So I also congratulate all the youngsters who are participating in this program. Your mere participation itself shows your interest and your level of awareness towards the issues of the present day. So with that short little introduction, I formally inaugurate this program on the eve of World Ozone Day. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thanks a lot. Even within a busy schedule, you find a time for us and you give us a very good message. Thanks a lot, sir. With your permission, we will practice all your advices, and we are looking forward to you for further assistance from Directorate of Environment to these engineering colleges, especially to the NSS wing of KTU. Joy sir will be submitting you some proposals to work hand in glove with the Environment Directorate to do some real good work for the environment of our state. Most welcome. I look forward to the proposals. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. So with the permission of everyone, I would like to exit now. I had a
a long day, and I would like to Okay, sir. We can understand, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ഇപ്പോൾ ഫെലിസിറ്റേഷനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സോജൻ സാറിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് സോജൻ സാറ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോൾ 5Gയുടേത് IIT ഡൽഹി 1 ലക്ഷം രൂപ പെർ ഹെഡ് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് സാറ് ഫ്രീ ആയിട്ട് 3500-ലധികം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ എംബിറ്റ്സിലൂടെ കോതമംഗലത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ബെനിഫിറ്റഡ് ആണ്. സാറിൻ്റെ എംബിറ്റ്സ് കോളേജിൻ്റെ സാറിൻ്റെ സൈറ്റ് എപ്പോഴും ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനും ഈവൻ നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റുഡൻസിനും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സാർ വളരെ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ആസ് എ അധ്യാപകൻ, ആസ് എ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ, ആസ് എ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ, ആസ് എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, സാറ് സോജൻ സാറ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനാണ്, ഒരു മാതൃകാ അധ്യാപകനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ പരിപാടിയിലെ ഫെലിസിറ്റേഷനായിട്ട്, വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫെലിസിറ്റേഷനായിട്ട് സോജൻ ലാൽ സാറിനെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സായനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആദരവോടുകൂടിയുള്ള കൂപ്പുകൈ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ബിജു സാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു പരിസ്ഥിതിയിൽ, സുനിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അത് വായുവായാലും വെള്ളമായാലും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്തുമായാലും അതിന് നമ്മൾ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം അതിൽ ഏറ്റെടുക്കണം. അതിൽ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത ബിജു സാറ്, അതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനുണ്ട്. ഇന്ന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ ആകാംക്ഷഭരിതരായിട്ട് മെസ്സേജുകളെല്ലാം അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അതിൽ 5Gയുടെ കോഴ്സ് ഇന്നലെ സാറ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ്, ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ്. അതിൽ വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. പൊതുവെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾക്കും പ്രോഗ്രാംസിനും റെസ്പോൺസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 3200 കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് 3 മാസത്തെ കോഴ്സ് ഇൻഫോസിസുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ഈ ഇൻഫോസിസിന്റെ കോഴ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചേരാം. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് 1,30,000 റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് 5Gയിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഏതെങ്കിലും കോളേജുകൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇൻഫോസിസിന്റെ ഈ സ്പ്രിംഗ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഇൻഫോസിസുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട്, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ താമസിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിൽ ആക്സസ് കിട്ടും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലോ കോളേജ് തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ KSRTCയിലെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫാമിലിക്ക് വേണമെന്നോ അങ്ങനെ അതുപോലെ എന്ത് പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് മീ. I will direct you to the correct person, and they are also targeting for a very huge number for all these sort of programs. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ബിജു ബാലകൃഷ്ണൻ സാറ് സെലക്ട് ചെയ്തു. അത് തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോദൻ സാർ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് KTU NSSന്റെ വിങ്ങിൽ നിന്നാണ്. ഈ KTU NSSന്റെ അമരക്കാരനായിട്ട് നമ്മുടെ ജോയ് വർഗീസ് സാർ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് അദ്ദേഹം പരിസ്ഥിതി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ചു പറയാൻ കഴിയും. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ ജോയ് സാറിൻ്റെ നിരന്തരമായ എന്തൂസിയാസവും ഇന്നോവേഷനും എഫേർട്ടും കാരണം ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മുടെ NSS വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ വളരെ വലിയൊരു സേവനം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറഞ്ഞതൊരു 10-15 പ്രോഗ്രാമുകൾക്കെങ്കിലും
എനിക്ക് ജോയ് സാറിൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിസ്ഥിതി കാര്യങ്ങളിൽ സാറ് ബേസിക്കലി ഒരു പരിസ്ഥിതി എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പരിസ്ഥിതി എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ കടത്തി വെട്ടുന്ന ഒരു പരിഗണന ജോയ് സാർ എപ്പോഴും അതിന് നൽകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ഫെലിസിറ്റേഷനായിട്ട് പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ ജോയ് വർഗീസ് സാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. കുട്ടികളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട്, നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം അവസാനം തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇടാനും നിങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നതിന്റെ അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഇട്ടോളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെന്നാന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം തരുന്നുണ്ട്. ഓവർ ടു ഡോക്ടർ ജോയ് സർ. Sir, am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ശ്രീ സുനിൽ IFS, പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ സോജൻലാൽ സാർ, പ്രിയ സുഹൃത്തായ ബിജു ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ, സഹപ്രവർത്തകരായ രതീഷ് സാർ, മറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു വെബിനാറും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഴ്സിനും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഈ വെബിനാറുകൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്ന്. എങ്കിലും എത്രത്തോളം അവയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവബോധനം വഴി നമുക്ക് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം നടത്താനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു അവയർനെസിന്റെ പങ്ക് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഓസോൺ ഡേ. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടക നടത്തിയ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 90കളിൽ വലിയൊരു അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമായിരുന്ന ഓസോൺ ഡേ ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ലാതായി തീർന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിഹാരം ഈ മാനവരാശി കണ്ടെത്തിയത് തീർച്ചയായും ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുന്ന ഓരോ പരിപാടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിലും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ, വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട്, വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ, റിസോഴ്സ് പേഴ്സന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കട്ടെ, പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ മാനസിക സമീപനത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ പരിപാടി ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറായ ബിജു ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എന്നെയും സോജൻ സാറിനെയും ഒക്കെയും വിളിച്ച് ഈ പരിപാടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത സാറിനോടുള്ള സർവകലാശാലയുടെ പേരുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ സർക്കുലർ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് NSS വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ എത്തിയത്. എങ്കിലും പരമാവധി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നു ചേർന്ന എല്ലാ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വോളണ്ടിയേഴ്സിനോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു രൂപാന്തരത്തെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരാശയം, മേ ബി അത് നാളെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടാം. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതി വിഭവ സംരക്ഷണ സേന NRPF എന്ന് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ആവശ്യമായ പരിപാടികളുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ല പുതിയ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി ജോയ് സാർ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 500 ലിമിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അത് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും ലൈവ് യൂട്യൂബ് കാണാവുന്നതാണ്. സെയിം ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റഡ്. താങ്ക് യു സാർ. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കൂടെ ഒന്ന് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. സോജൻ സാറിന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്കാണ്. സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്പർ കൂടെയുള്ള ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഞങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ലിങ്കിൽ കൂടെ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാവരും അതിൽ തന്നെ പോരെ സാറേ?
അതിനകത്ത് NSS വോളണ്ടിയേഴ്സിന് മാത്രമേ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ സർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതും വരാം. ലേറ്റർ ഓൺ വിൽ കമ്പൈൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ശരി, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോജൻ സാറെ, വളരെ ആപ്റ്റായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതിനും ജോയ് സാറെ വളരെ നന്നായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സെഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് ഡോക്ടർ ദീപേഷ് വി. അദ്ദേഹം സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിലെ ഉന്നതനായ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു കേരളീയനാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട വീടുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കേരളത്തിലെ എന്ത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓടിയെത്തുകയും അതിനൊക്കെ ആപ്റ്റായ സൊല്യൂഷൻസ് നൽകുകയും പലപ്പോഴും ഒരു എൻഫോഴ്സറായ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ട്രിക്റ്റായി ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിലും അതിന് വളരെ സൗമനസ്യത്തോടെ, വളരെ സൗഹൃദത്തോടെ, വളരെ ആപ്റ്റായ സൊല്യൂഷൻസ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനും കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വന്തമായി ഒട്ടനവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ, പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെക്കുന്നതിനും അതിനെ പലതും വളരെ പൂർത്തീകരിച്ച് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിലും ഒക്കെ വളരെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ദീപേഷ് സാറ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹം കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ നമ്മുടെ ജോയ് സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ നോളജ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, നോളജിലൂടെ അവയർനെസ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അവയർനെസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ആക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അവയർനെസ്സിലൂടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചിലൂടെ നമുക്ക് ആക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയുടെ മുഖ്യ പരിപാലകനായ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സയന്റിസ്റ്റ് ദീപേഷ് സാറിനെ ഞാൻ ഹാർദവമായി ഈ ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ 1 സ്വാഗതം ചെയ്യും. ദീപേഷ് സാറ് മ്യൂട്ടാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. സർ, ഞാൻ ഇതൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ കൺവീനിയൻസ്. കുട്ടികളെല്ലാം ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുട്ടികളാണ്, പ്രിഡോമിനന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാറിനെ 2 രീതിയിലും ഫോളോ ചെയ്യാം. സാറിന്റെ ചോയ്സ്. ഓക്കെ. സോ ഇന്ന് ബൈജു സാറ് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ CPCBയുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ രാവിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിരുന്നു. സോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ ആണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. സോ ഇത് നമ്മുടെ സുനിൽ സാർ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫീൽഡ്. ഇതുപോലൊരു സക്സസ് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളൊരു എൻവയോൺമെന്റൽ ട്രീറ്റിക്കോ ഒരു കോൺഫറൻസിനോ ഇതുവരെ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ ഇൻ ദ ഡേയ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ്. സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ മെസ്സേജ്. ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് എ really coordinated and very successful conference, and with this we made a lot of improvement. So that ozone layer is now healing, and it is expected that by 2065 it will be restored to the 1970s level. So ഈ ചെറിയൊരു ആമുഖത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സാറേ, സ്ക്രീൻ കാണാവോ? കാണാം സാർ. സോ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഓസോണിന്റെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എനിക്കത് വലുതായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഐ വിൽ റൺ ഡൗൺ ത്രൂ ദിസ് പ്രസന്റേഷൻ വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഈ ഇടയിൽ ഐ തിങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവസാനമല്ലേ എടുക്കുന്നത് സാർ? അവസാനം എടുക്കാല്ല. സാറ് ധൃതിയിലാണെങ്കിൽ സാറിന്റെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിൻഡോ കൊടുക്കാം. So ozone is it's a protective layer in our stratospheric atmosphere. See, നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളും തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരു പാളിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ഓസോൺ ലെയർ. ബട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓസോൺ ഈസ് എ പൊല്യൂട്ടന്റ്. ബട്ട് ഏറ്റവും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള UVC, UVB
റേഡിയേഷനുകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരു നേർത്തൊരു പാളിയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ഓസോൺ ലെയർ. ബട്ട് 1950s ആൻഡ് 1970s പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപഗ്രഹ പഠനങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഓസോൺ ഹോളിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി നടക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് ഇതൊരു കൺഫേം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വി ആർ ലൂസിങ് സം ഓസോൺ ഓവർ ദ അന്റാർട്ടിക്, സൗത്ത് പോൾ. So this was done by an instrument called TOMS EP, that is Total Ozone Mapping Spectrometer, Earth Probe. ആദ്യം ഇത് USA-യുടെ സാറ്റലൈറ്റിലായിരുന്നു ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതിനുശേഷം റഷ്യൻ സാറ്റലൈറ്റ്സിലും ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഓസോണിന്റെ ഒരു മാപ്പിംഗ് നടത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് ഓസോണിന്റെ ഒരു ഹോൾ, ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഹോൾ അല്ല, നേർത്തു വരുന്ന ഒരു ഏരിയ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഓസോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ആവരണം നേർത്തു വരികയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെ ഓസോൺ ഹോൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് 1950s തൊട്ട് 1970s വരെയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടെത്തുകയും ഇതിന്റെ റീസൺ ആൽഫ്രഡ് മൊളീന എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് കണ്ടെത്തുകയും, അതായത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ചില കെമിക്കൽസിന്റെ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പ്രകാരം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നേർത്തു വരുന്ന ഒരു ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഓസോൺ ഹോൾ എന്ന് പറയുകയും അതിന് അവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് പിന്നീട് ലഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ 1950 തൊട്ട് 70 തൊട്ടുള്ള ഈ പഠന കാലയളവിൽ ആണ് ഈ ഓസോൺ ഹോളിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ബട്ട് നമ്മൾക്കറിയാം ഓസോൺ അറ്റ് എ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഈസ് എ പൊല്യൂട്ടന്റ്. സോ ഓസോൺ ഈ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ കെമിക്കൽസ്, അതായത് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ഓർ എനി കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ എ ഹാലോജൻ ആറ്റം, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ ഓർ എനി അതർ ഹാലോജൻ will scavenge the ozone. മീൻസ് ഓസോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഓക്സിജനായി മാറ്റുകയും അങ്ങനെ അതിന് UVA തടുത്തു നിർത്താനുള്ള അതിന്റെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഓസോൺ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ പാട നേർത്തു വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ. സോ ഈ എല്ലാ ഈ മനുഷ്യനിർമ്മിത കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് directly attack the ozone hole is called ozone depleting substance. So ഈ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ, മീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്, പൊല്യൂഷൻ, സമ്മർ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്, ഇത് എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും കൂടി ഈ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വന്ന് പെടുകയും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ കെമിക്കലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഓൾ ലോങ് ലീവ് കെമിക്കൽസ്. ദേ ആർ വെരി പെർസിസ്റ്റന്റ്. ദേ വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ 10,000 years, more than 10,000 years. അപ്പൊ ഈ ഒരു റിസർവോയർ ഓഫ് ദിസ് ODS ഈസ് ഓൾവേസ് ദെയർ ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെന്റ്. സോ ദിസ് at a correct at a ideal situation, these will attack the ozone. അങ്ങനെ ഓസോണിന്റെ പാട നേർത്തു വരികയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഈ എൻറ്റയർ ഓസോൺ ഹോൾ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ concept. So there is a question, why always in the Antarctic, over the Antarctica or in the South Pole? So മുൻപുണ്ടായിരുന്ന അന്റാർട്ടിക് പരിവേഷണങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ ഒരു പോളാർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ക്ലൗഡ്സ് ഓർ PSC ഇത് പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. 1920s തന്നെ ഇതിന്റെ ഒത്തിരി പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോളാർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ക്ലൗഡ്സിന്റെ. ബട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഓസോൺ ഹോളുമായിട്ട് ഇതിന്റെ റിലേഷൻ അതൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് റിസർവോയർ ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ODS നമ്മുടെ സൗത്ത് പോളിലുള്ള വിന്ററിന്റെ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി സൗത്ത് പോളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും അതിൽ ഈ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്ന പോലെ അന്റാർട്ടിക് പോളാർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇൻ ആർട്ടിക് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് അറൌണ്ട് -75 to -80, അന്റാർട്ടിക്കയിൽ അത് -90 to -95 ആണ്. ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസത്തിൽ and in the dark winters there are a lot of chemical reaction happen this in the polar stratospheric cloud. So these polar stratospheric clouds are nothing but it's a crystals of all these chemicals and some water vapor all together concentrated over the Antarctica or on in the southern pole. So in the winter, dark winters idinil oru pratyega chemical reactions okke nadakugiyum when the spring comes, when the sunlight comes, these are suddenly released as chlorine gas, and this chlorine gas will go and scavenge the ozone and suddenly there will be a sudden drop in the ozone.
സോ ഇതാണ് ഓസോൺ ഹോളിന്റെ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന, മീൻസ് അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള വിന്ററിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ ഓസോൺ നേർത്തു വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന്റെ total story. This is the concept of the story. So, but we should know how to measure this ozone layer. Usually, ozone layer measures in the Dobson unit. So, Dobson unit in പറയുന്നത് നമ്മുടെ means atmospheric temperature 0 degree Celsius ഒരു layer of ozone ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 0.01 millimeter thickness ഉണ്ടാവും. So that is corresponding to 1 Dobson unit. So a healthy ozone layer thickness 550 Dobson unit. So 1970s in munne either 550 500 Dobson unit. But 1980s 70s thought sudden night the drop every spring season in Antarctica, over the Antarctica, it drops to 220 200 and even 180 Dobson units. ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഓസോൺ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 2006 ഈ ഹോൾ ഉണ്ടായപ്പം അതിന് തിക്നെസ് വെറും 220 Dobson യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. So all these measurements are done by total ozone mapping spectrometer, which is installed on many satellites which is orbiting around our Earth, and there are many ground stations also to monitor all these things. So this is just a pictorial representation how it all happened from ningal കാണാൻ പറ്റും 1979 തൊട്ട് 2012 വരെയുള്ള ആ ഒരു ഹോൾ അന്റാർട്ടിക്കയുടെ മോളുടെ ഹോൾ അത് 500 Dobson യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അത് 200 150 Dobson യൂണിറ്റിൽ കുറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ ഓസോണിൻ ലെയർ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മളുടെ UVB radiation, that is the most harmful radiation from the sun. Actually, this is a medium wave UV rays and it's highly biologically active. Either DNA damages ഉണ്ടാക്കും. ആ DNA damages കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ mutation and all other things have very far-reaching effects on biodiversity of the earth, on our human health, and on our forest and other biomasses in the earth. So mainly this ozone will stop this UVB radiation from reaching this earth. Ozone layer illath oru situation aanengil our earth will be devoid of any life, or it will be completely sterile. No life will be there in the earth's surface. And this UVB rays, cancer, sunburn, cataract, so many things are caused by this UV rays from the sun. And for this all these implications were well studied in the 1960s and 70s, and there was a huge cry for UN action on this. So first in 1985 the Vienna convention was proposed, and it was a framework convention to how to stop all these things, how to restore the ozone holes to its pre-1970 levels, and how to implement this means how to control this ODS in from our development stages. That was the objective of this Vienna framework, and Vienna framework is one of the most successful UN framework, and this is a few of the frameworks where all the countries agreed for this. Not a single country was opposing it. Everyone was agreeing for this thing, and they were collectively contributing on how to do this thing. So based on this Vienna Convention, 1987 Montreal Protocol was initiated, and Montreal Protocol initiated, and in 1989 അത് completely implemented ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. And നമ്മൾ സുനിൽ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ this is one of the most successful international environmental agreement till today. So the ഓസോണിന്റെ എഫക്റ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഡയറക്ട്ലി ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദാറ്റ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടന്റ്, ബിക്കോസ് many of you have studied smog, photochemical smog, and what is the role of ozone in photochemical smog.
ആൻഡ് chemical സ്മോഗിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒത്തിരി secondary pollutants ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, peroxyacid nitrates and many other things. So it is directly responsible for the climate change and the atmospheric pollution and the related destruction of our natural resources and our environmental health. മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇതാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് UV റേഡിയേഷൻസ്, ഓസോണിന്റെ കുറവ് കാരണം UV റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമിയിൽ എത്തുകയും അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി issues ഉണ്ടാവും. One of the thing is biological mutation that can make changes in our biodiversity, our agriculture and our feedstock and many other things. So Montreal Protocol, ozone depleting substance was very successfully controlled. Even now, I think many amendments and many revisions were there, and every 3 years this Montreal Protocol is reviewing which all chemical has to be banned and what is the success level of banning a chemical, or what is the alternative for a chemical. All these things are reviewed every 3 years. And now in our millennium, when our millennium started, the ozone layer started showing some recovery. So that recovery is studied, and they are of the opinion that it's already started from the year 2000, and it is predicted that by 2075 we will be able to restore the ozone level as it was in the 1971. So this is the prediction level, how it is in the 1971 and how it will be in 2065. So for celebrating the success of Montreal Protocol, we are celebrating Ozone Day on 16th September. That is on this day only, 1987, that Montreal Protocol was signed by all the countries in the world, and it is a highly ratified agreement. Almost all countries agreed for this without any dispute. And one of the key aspect of this thing is the regional conflicts, or like what we can see in the Kyoto Protocol, that China is not agreeing with India and US is not agreeing with the rest of the world. All these conflicts were successfully resolved in Montreal Protocol, and that is the biggest highlight, and that is the biggest message we have to take here. Together we can do anything. We can solve any conflict, and we can move towards a common goal. But we couldn't get this type of success with the Kyoto Protocol or the sustainability mantra which we started from the Earth Summit. But this is a very, as I told earlier, this is a shining star among all the environmental agreements we have. And this is a most successful one. And we should have deployed these type of agreements for other things also. And this year's theme was Montreal Protocol, keeping us our food and vaccines cool. So as I told, this all started with the Vienna Convention in 1985. And this is also a very successful convention, which resulted in this Montreal Protocol. And now we are enjoying all these benefits because of the Montreal Protocol. And we hopefully, we are in the process of restoring this ozone layer to the previous levels. And there are many amendments ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഈ എല്ലാ അമെൻമെന്റ്സിലും പിന്നെ ഒത്തിരി പുതിയ കെമിക്കൽസിന്റെ ബാനിനെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസ് നടക്കുകയും പല പുതിയ കെമിക്കൽസും ഈ നിരോധിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ഒത്തിരി അമെൻമെന്റ്സും ഒത്തിരി റിവിഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയി ഉണ്ടാവുകയും അത് ഒത്തിരി നല്ല നിലയിൽ ചെയ്യുവാൻ, ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്തു. അതിനാലാണ് ഈ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ മെസ്സേജ് ഫ്രം ദിസ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് ദാറ്റ് ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെർട്ടിക്കുലർലി ഇന്റർനാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ, 190 രാജ്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു.
But this at least we can implement in Kerala, because Kerala we have a lot of issues. Sir പറഞ്ഞതുപോലെ plastic pollution, solid waste management, means pollution in the water body, everything is there. But I think we have to take some message from this Montreal Protocol and we have to implement in our Kerala. Otherwise, actually, we will not be able to call it as a God's own country, because our pollution levels are going up, and we had to do some concrete stuff. So in this occasion of World Ozone Day, my submission is that we should take cue from or clue from this Montreal Protocol, and we have to implement those things in our Kerala, and to address the larger issues like solid waste management, plastic waste management, and protection of our water bodies, and to make us Kerala the little green God's own country. I think with this, I think we can end this small session. And for the students, there is a dedicated website for Montreal Protocol, and there is a list of substance which is banned under this Montreal Protocol. You can anytime go there, and there are a lot of resources in this Montreal Protocol website. So I'm not covering much details regarding this Montreal Protocol and much technical other technicalities of this thing. So with this thing, I think I can end this thing. And if any questions are there, please feel free to ask. Thank you. ഒരു പൂ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദീപേഷ് സാറ് ഒരു പൂക്കാലം മുഴുവൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ, വളരെ സരളമായി എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയായിരുന്നു ദീപേഷ് സാറിന്റെ ഈ സെഷൻ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സാറ് വളരെ തിരക്കിനിടയിൽ ഓടി വന്നതാണ്. നമുക്ക് സാറിന് വേഗം വിടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ദീപേഷ് സാറിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം. സാർ ഇപ്പോഴും ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദീപേഷ് സാർ എല്ലാം കവർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻസ് ഞാൻ ദീപേഷ് സാറ് പറയാതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ കുറവാണ്, എങ്കിലും ഞാനത് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്താം. സർ ഒരു കാര്യം സർ, ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ സാറിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. സർ യു ക്യാൻ സർക്കുലേറ്റ് ടു ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്, ആൻഡ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മെയിൽ me, or I can clarify it later. Thank you, sir. അപ്പോൾ ദീപേഷ് സാറിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാറ് കഴിയുന്നത്ര സമയം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചോദിക്കാനുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതി. ഞാനപ്പോ നമ്മുടെ ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഓസോൺ ഡേ സെലിബ്രേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. If there is an elephant in your room, you have to introduce it. So the climate change, the ozone layer depletion, the deterioration of natural resources, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള എലഫന്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ കാണാറില്ല. നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിളായ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട റിസോഴ്സുകൾ എൻ്റെ ജനറേഷനും എനിക്ക് മുമ്പുള്ള ജനറേഷനും അവരുടെ ഒട്ടും ഫാർസൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെ വളരെയേറെ ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് കാരണം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതിനുശേഷം വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും സസ്റ്റൈനബിളായി കഴിഞ്ഞു പോകാൻ, ആവശ്യത്തിന് അവരുടെ നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള റിസോഴ്സുകൾ നമ്മൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം തന്നെ എക്സസീവ് ജനറേഷന്റെ എക്സസീവ് കൺസംഷന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ആന്ത്രപ്പോജനിക് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ. അപ്പോൾ ഓസോൺ എന്താണ് എന്ന് സാറ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന ഒരു തിൻ ലെയർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ഓസോണിനെയും നെഗറ്റീവ് ഓസോണിനെയും പറഞ്ഞു. ഓസോൺ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓസോൺ, നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള ഓസോണിന് ഒത്തിരി ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളെക്കാൾ ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു ലെയർ, അത് നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അത് UVA, UVB, UVC ടൈപ്പ് റേഡിയേഷനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രസന്റേഷനിൽ കണ്ടു.
എല്ലാ ഇൻവെൻഷനുകൾക്കും, ഗ്രേറ്റ് ഇൻവെൻഷനുകൾക്കും പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. നമുക്കൊരു കഥയിലേക്ക് പോകാം. ഈ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലത്ത് അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മിറക്കിളായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 1920s റെഫ്രിജറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അമോണിയ, പ്രൊപ്പെയിൻ, ബ്യൂട്ടൈൻ ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതെല്ലാം ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നക്കാരായ സാധനങ്ങളാണ്. ഒത്തിരി സൈഡ് എഫക്റ്റ്, ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ തോമസ് മിഡ്സ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് 1928 ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു. ഈ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ഹാംലെസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം ഈ സാധനം സക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൺസൺ ബർണറിന്റെ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഊതി കാണിച്ചു, നോക്കൂ ഇത് ഫ്ലെയിം ആകുന്നില്ല, എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിന് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറന്റിന്റെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലാതെ കാണിച്ചു. അന്ന് കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ CFC വലിയൊരു റെവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജുകളുടെ രംഗത്തേക്ക്, ഫുഡ് സ്റ്റോറേജിലെ, ഗ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ, വെജിറ്റബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ, ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റോറേജിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അതുണ്ടാക്കിയ ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് 1970s ശേഷമാണ്. ഇൻഫാക്ട് 74 ശേഷമാണ്. അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോളിനെ കുറിച്ച് ദീപേഷ് സാറ് വളരെ ഗഹനമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ എഞ്ചിനീയേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടെക്നോക്രാറ്റും ഓരോ ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പിറന്റ് സ്റ്റുഡൻസും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആ കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെൻഷൻ, ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെൻഷൻ, അത് ആ ഒരു ബിസിനസ് സെക്ടറിനെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു. ഒരു ബ്ലൂ ഓഷ്യൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻവെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ഈ ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ സൈസ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു, എയർ കണ്ടീഷണറുടെ സൈസ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു. വലിയ ഫാക്ടറികളിൽ ഐസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ചെറിയൊരു അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഐസ് ഉണ്ടായി വരുന്നു, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഈ CFCയുടെ ഇൻവെൻഷനോട് കൂടിയാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മദർ എർത്തിന് എത്ര വലിയൊരു തലവേദനയാണ് പിന്നീട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ 198 രാജ്യങ്ങളിലെ സകല ജനങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ അധ്വാനത്തോടെയാണ് നമ്മൾ റിക്കവറി പാത്തിലെത്തിയത്. 1970 ഓസോൺ ലെയർ തിക്നെസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ 2060 ആകണം. പുറകെയുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ നമുക്ക് പറയാം. CFC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണോ? അല്ല. ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്, കാറിലെ AC, സെൻട്രലൈസ്ഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ്, നമ്മുടെ ഫോം ബെഡുകൾ, അതായത് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഫോമുകൾ, ഫോം ബെഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം, പിന്നെ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാലോൺസ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡ്സ്, കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾവെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി, കൊമേഴ്സ്യലി വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത 1970s ഏറ്റവും വലിയ ഫാഷനായിരുന്നു ഹെയർ സ്പ്രേസ്. ഹെയർ സ്പ്രേകളിൽ, ബേർഡ് സ്പ്രേ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്താഷ് സ്പ്രേകളിലൊക്കെ CFC വളരെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. പെയിന്റുകൾ, ഗ്രാഫിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാൾ പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേ കാനിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതിലൊക്കെ വളരെ വളരെ വലിയ അളവിൽ CFC അടങ്ങിയിരുന്നു. എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും, സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും, കാറ്ററാക്ട് ഉണ്ടാകും, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് N നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റുകൾ ദീപേഷ് സാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ വൈറ്റമിൻ D ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി UV റേ തേടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന സ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് മാറിയ ഒരു കാലത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം, ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തു. ദീപേഷ് സാർ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു. എല്ലാ പരിസ്ഥിതി എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റിയാണ് മോൺട്രിയോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ. UN രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 198 രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചത്, എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി നടപ്പാക്കിയത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഒരു എൻവറോൺമെന്റൽ ട്രീറ്റേ ഉള്ളൂ, അതാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ. അത് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്, അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കീപ്പ് ഓൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വളരെ അധികം ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ വന്നതോടുകൂടി അത് ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ.
ഈ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ വന്നതിന് ശേഷവും 50th പാരലിൽ കിടക്കുന്ന ടൊറന്റോ, ലണ്ടൻ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി നഗരങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുകൾ വന്നു, വളരെ വലിയ സ്നോഫോളുകൾ വന്നു, വെറ്റ് ഡേയ്സ് വന്നു. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഈ ഓസോൺ ലെയറിന്റെ ഡിപ്ലീഷനെ കുറിച്ചും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചും ആളുകൾ അവബോധം വന്നു. അടുത്ത ഇതിന്റെ റിവിഷൻ നടന്നത് ലണ്ടനിലാണ് 1919. അതേപോലെ അടുത്തത് കോപ്പൻഹേഗനിൽ നടന്നു 1992. അടുത്ത റിവിഷനും മോഡിഫിക്കേഷനും നടന്നത് ബീജിംഗിൽ 1999. പിന്നെ മോൺട്രിയോളിൽ 2007. 2014 നമ്മൾ സീറോ എമിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ വളരെ ഷാർപ്പായി റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ എമിഷൻസ് എത്ര നന്നായിട്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ആന്ത്രപ്പോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റിനെ ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നാൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഹാംലെസ് എഫക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 70s ഒരു ഓസോൺ ലെയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവ് അത് 90s വരുമ്പോഴാണ്. തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കൺസർവേഷൻ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് 2060 ആവുമ്പോഴേക്ക് 1970 ഉണ്ടായിരുന്ന ഓസോൺ തിക്നെസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വേൾഡിലെ ഓസോൺ ലെയർ, ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു? പ്രോട്ടോകോൾ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. എൻവറോൺമെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. ഈ രണ്ടും തമ്മിലൊരു ഇന്റർറിലേഷനും ഉണ്ട്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലൈഫ് ടൈം ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. നമ്മുടെ ഒരു CFC ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ നേരെ ഓസോൺ ലെയറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ക്ലോറിൻ ഫ്രീ ആവും. ഈ ക്ലോറിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പോസിറ്റീവായി ചാർജപ്പായി നടക്കുന്ന ഓസോണുകളുടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മില്യൺസ് ഓഫ് ഓസോൺ മോളിക്യൂൾസിനെ ഒരു ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂളിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അതിനെ CFC11 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ 11നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1 എന്നുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈക്വലൻസ്. ഈ CFC ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കേഡ്സ് ടു ഒരു 100 years അല്ലെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ നൂറുകണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾ വരെ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫോക്കസ് മുഴുവൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം കൂടി പറ്റി. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ലോ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ പലതിനും ഹൈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച തരത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ റിക്കവറി ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതിന് കാരണം ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസും ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ സബ്സ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ഇനീഷ്യലി കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് CFCക്ക് ഒരു ODP ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ 1 എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. ലോങ്ങർ ലൈഫ് ടൈം യൂഷ്വലി ഹയസ്റ്റ് ഒരു 100 years ആണ് ഹയസ്റ്റ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ലൈഫായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. 2000 നമുക്ക് ഓസോൺ സബ്സ്റ്റൻസ് റെഗുലേഷൻ നിയമം വന്നു. അതനുസരിച്ച് ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിന്റെ ടെക്നോളജി, അതിന്റെ സെയിൽസ്, അതിന്റെ യൂസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. പകരം ഒരു ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണിന് പകരം ഹൈഡ്രോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു. ഇവയ്ക്കൊക്കെ വളരെ ലോ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് വേറൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ODS ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസിന് വളരെ ഹൈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോ കാർബൺ 143A എന്ന് പറയുന്നതിനും 4470 ടൈംസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനേക്കാളും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം 2018 ഫ്ലഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഇന്ത്യ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, നിരന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് എനർജി യൂസ്ഡ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കെമിക്കലിനെ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എനർജി, മെയിൻലി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? കാരണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ സ്കെയിലിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം എത്തിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് ആയ സോളാർ, വിൻഡ് തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ സോഴ്സുകളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് റൂട്ടാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിന്, കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിന്, ന്യൂക്ലിയർ ടൈപ്പ് പവർ പ്ലാന്റുകൾക്ക്, ഇതിനെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, എൻവറോൺമെന്റൽ ഫുട് പ്രിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ്, വാട്ടർ ഫുട് പ്രിന്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി എടുക്കാം. ഇത് വളരെ 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 കൂടുതലാണ്. ഈ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്, ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെ ഓസോൺ ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റും എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓസോൺ ഫ്രീ ആകാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ടോ അല്ലെ ഓസോൺ ഫുട് പ്രിന്റ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഫുട് പ്രിന്റുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകൾ വാങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള പല സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ലീസ്റ്റ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഓസോൺ ഫ്രണ്ട്ലി ആകാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഫോമുകൾ, ഹെയർ സ്പ്രേകൾ, ഇതിലൊക്കെ CFC അല്ലെ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഇത്തരം പെയിന്റുകൾ, ഇത്തരം സ്പ്രേകൾ, ഹെയർ ഡൈകൾ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങാതിരിക്കുക. എയറോസോൾസ് കണ്ടെയ്നിങ് CFCs, പ്രൊപ്പലന്റ് വാങ്ങാതിരിക്കുക. അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും CFC ആണ് ഇതിൽ പ്രൊപ്പലന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡയമണ്ട് കോഡ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു UN നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത്തരം സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മെറ്റിക്കുലസ്ലി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. റെഫ്രിജറന്റ് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോ കാർബൺസ് ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോ കാർബൺ ബ്ലെൻഡ് ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഉണ്ട്, അമോണിയ ഉണ്ട്. ബ്ലോവിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് CFCക്ക് പകരം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, വാട്ടർ, ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്, ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ക്ലീനിങ് സോൾവെന്റ്, അതിലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് CFCയെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. പ്രൊപ്പലന്റിലെ CFC ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ്, ഫ്യൂമിഗന്റ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് CFC ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ത്യ മോൺട്രിയോൾ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സിഗ്നേറ്ററി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു ബർഡനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, സെക്കൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ടെക്നോളജിയിലേക്കുള്ള ഒരു ലീപ്പ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്ക് വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ചെയ്തു. നമുക്ക് അതിന് ശേഷം 2017-18 ഇന്ത്യ കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ICAP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂളിംഗ് ഡിമാൻഡ് അക്രോസ് സെക്ടേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് കൂളിംഗ് ഡിമാൻഡ്? നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഒട്ടനവധി വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും സീരിയൽസും വരും. അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് വേണം. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫിഷ് കിട്ടും. അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ വേണം. നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ മീറ്റ്, മിൽക്ക്, ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ സാരികൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ വരും. ഇതിനനുസരിച്ച് ഫാമേഴ്സിന് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണം, റെഫ്രിജറേറ്റർ ഗോഡൌൺസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഒട്ടനവധി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ അളവിൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം.
അത് 20 to 25% ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് 2037-38. കാരണം 17-18 നമ്മൾ ഇന്ത്യ കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് എല്ലാം 20 years ahead ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂളിംഗ് എനർജി റിക്വയർമെന്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 star 5 star 3 star റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, TV-കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ്. ലോ എനർജി കൺസ്യൂമിങ് ഡിവൈസുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസുകളിലും ലോ എനർജി ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂളിംഗ് എനർജി റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂളിംഗ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെക്കഗ്നൈസ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് ആസ് എ ട്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഫോർ റിസർച്ച്. പുതിയ ടെക്നോളജികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ, എനർജി എഫിഷ്യൻസി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻസ്, റെഗുലേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഇവരെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് എഫേർട്ടാണ് ICAP, ഇന്ത്യ കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. നമ്മളിത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റും. പെർ ക്യാപിറ്റ സ്പേസ് കൂളിംഗ് എനർജി കൺസപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ വളരെ കൂടുതലാണ്, 1878 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജപ്പാനാണ്, 843 ആണ്. ഈവൻ ചൈന 325, ബ്രസീൽ 152. ശരിക്കും ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആകുന്ന 5 trillion എക്കണോമിയിലേക്ക്, അതിൽ നിന്ന് 10 trillion എക്കണോമിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യയിൽ വെറും 169 ആണ്. This had to be improved, increased considerably. ആ ഒരു ക്വാണ്ടം ലീപ്പ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാനല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. മേ ബി നമ്മൾ 2Gയിൽ നിന്ന് നേരെ 5Gയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്, അല്ലെ 3Gയിൽ നിന്ന് 5Gയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പോലെയാണ്. ഇതിലെ ഒരു ജോയിന്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ട്, R&D ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, തിങ്ക് ടാങ്ക്സ് ഉണ്ട്, അക്കാഡമി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കുചേരുന്ന ഒരു വലിയ മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ പെർ ക്യാപിറ്റ കൂളിംഗ് എനർജി ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പോകും. സെക്ടർ വൈസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ കൂളിംഗ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 2037-38 ആവുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സ്പേസ് കൂളിംഗ് ഇൻ ബിൽഡിങ്സ്, കാരണം നമ്മുടെ എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് വളരെയധികം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യാത്ത AC യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഓഫീസുകളിലും പ്ലേസുകളിലും എല്ലാം നമ്മൾ സ്പേസ് കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി AC അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം വെക്കും. റെഫ്രിജറേഷൻ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം കൂടും. ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർ കണ്ടീഷനിങ് അതും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കോൾഡ് ചെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജുകളുടെ ചെയിൻ അത് വളരെയധികം വലുതാവും. റെഫ്രിജറന്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് 5 to 8 times, നിലവിലുള്ളതിന്റെ 5 to 8 times ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ഏരിയ റിക്വയർമെന്റ് 4.5 times ദ പ്രസന്റ് ഡിമാൻഡ് ആകുകയും 450% വളർച്ചയുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റെഫ്രിജറന്റ് ഡിമാൻഡ് 25 to 30% നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും? അതിന് നമുക്ക് ഒരു 7-pronged സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. പാസീവ്ലി കൂൾഡ് ബിൽഡിംഗ്, ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്, നമ്മൾ ലീഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ബിൽഡിംഗ് പോലെയുള്ള ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, പാസീവ്ലി കൂൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് ഡിപ്ലോയ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷൻ, പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷൻസ് കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ വിൻഡിന്റെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക, സോളാറിന്റെ ഫോൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായ നേച്ചറിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ്, അഡാപ്റ്റീവ് തെർമൽ കംഫർട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പ്രീ സെറ്റിംഗ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മൾ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോകാതെ കംഫർട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവലുകളിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനെ നമുക്ക് വളരെ അഡാപ്റ്റീവായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂസ് ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് റെഫ്രിജറന്റ് ബേസ്ഡ് ആപ്പിൾ,
അപ്ലയൻസസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി റെഫ്രിജറൻസിന് പകരം എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ റെഫ്രിജറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക. പോളിസി ഇന്റർവെൻഷൻസ്, മാർക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക, പബ്ലിക് അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് വെന്റിലേഷൻ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും ടെക്നീഷ്യൻസിനെയും ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ബേസ്ഡ് കോൾഡ് ചെയിൻ. നമ്മുടെ എല്ലാ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഡിപ്പോട്ടുകളിലും നമ്മൾ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർബന്ധിതമാക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റായ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുക. നാഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസിന് ഏറ്റവും നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ലോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഗ്യാസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുള്ളത് ഫോക്കസ് ഓൺ R&D എഫേർട്സ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യങ് ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് റിസർച്ചിൽ പുതിയ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇന്നോവേഷൻ എക്കോസിസ്റ്റം ടു സപ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ലോ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റെഫ്രിജറൻസിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കൊണ്ടുവരിക, ടെക്നോളജിക്കൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരിക. ഇന്ത്യ കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഒട്ടനവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇതൊരു സിനർജറ്റിക് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ്. ഗവൺമെന്റ്, നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒട്ടനവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ എല്ലാം സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും നമ്മുടെ എക്കോ കൺസർവേഷനും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റും. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുണ്ട്, സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഡബ്ലിംഗ് ഫാമേഴ്സ് ഇൻകം സ്കീം ഉണ്ട്, സ്കിൽ ഇന്ത്യ മിഷൻ ഉണ്ട്, മിഷൻ ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യ കൂളിംഗ് ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് വരിക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോയ് സാറ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പരിസ്ഥിതി മേഖലകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ രംഗത്തുള്ള ഒട്ടനവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അടുത്ത 20 കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു കരിയർ മുന്നേറ്റവും രാജ്യത്തിന് പരിസ്ഥിതി രംഗത്തും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും വലിയൊരു ഉന്നതി കൈവരിക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും ഒപ്പം സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റും വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും. സോ ഡീൽ ടുഡേ വിത്ത് ആൻ ഓസോൺ ഫോർ എ ബെറ്റർ ടുമാറോ. നമ്മുടെ ഈ ഇഷ്യൂല് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ യങ് ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾക്ക്, യങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്, യങ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെഷനിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതെ, കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളും കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വളരെ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. സ്റ്റുഡൻസിന് ഓഡിയോ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ? ആക്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട് സാർ. എല്ലാവരും തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങളില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ രതീഷ് എസ് സാറ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർഡിനേറ്റർ KTU NSS, അദ്ദേഹം KTUവിൻ്റെ NSSLൻ്റെ ആലപ്പുഴയുടെ സാരഥിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുക ജോയ് സാറിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്
അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റെല്ലാ NSS കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെയും ഒരു മാതൃകയും പ്രചോദനവുമാണ് രതീഷ് സാർ. രതീഷ് സാറ് സീറോ കാർബൺ പ്രോഗ്രാമുകളുമായിട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ ആരും കൈവയ്ക്കാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ വേമ്പനാട് കായലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആലപ്പുഴയിലെ കനാലുകളെ നവോത്ഥാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആലപ്പുഴയുടെ ബീച്ചിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ തൻ്റെ കുട്ടികളുമായിട്ട് നിരന്തരം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും ഒട്ടനവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ എൻവറോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കെ എനിക്ക് രതീഷ് സാറിനോടൊപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോ ഫാത്തിമ, ചോദ്യമുണ്ടോ? ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രതീഷ് സാറിനെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം രതീഷ് സാറിനോട് സൂചിപ്പിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം സാറേ, നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ റെഡി ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മുന്നേ ചാടിത്തിരിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രതീഷ് സാറിനെ ഞാൻ ഹാർദവമായി ഈ പ്രോഗ്രാം വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. സാറ് മ്യൂട്ടാണ്, രതീഷ് സാറ് മ്യൂട്ടാണേ. സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോജൻ സാർ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കിടക്കുന്നത് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓവർ ടു രതീഷ് സാർ. സാർ പ്ലീസ്. മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതിയെ തിരിച്ച് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ്, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നവുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഇന്നിതുവരെ നമ്മളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ഇനി അതിനൊരു കോട്ടം വരാതിരിക്കുവാൻ ഇതൊരു തുടക്കമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് ഞാൻ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ഡയറക്ടർ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സുനിൽ കമീതി IFS സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ NSSന്റെ പേരിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേരളത്തിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഏറ്റവും നേതൃത്വം നൽകിയ ബിജു സാറിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത്രയേറെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വളരെയധികം ഞാനും ബിജു സാറുമായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായി. അപ്പോഴൊക്കെയും സാറ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സാറ് വലിയ വലിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ല മികവിലേക്ക് അർഹനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും സാറ് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം അടുത്ത ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിലാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കിട്ടിയത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് അറിവ് സാറിന്റെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അറിവ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സാർ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനവും തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു അറിവ് പങ്കുവെച്ചു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് പകർന്നു നൽകി അവർക്കും അത് കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു അറിവ് പകർന്നു തന്ന ബിജു സാറിനും ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ സഹകരണവും തന്ന ബിജു സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, NSSന്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും. അതേപോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ജോയ് സാറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ബിജു സാറിന്റെ തോളോട് തോള് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ജോയ് വർഗീസ് സാറും പ്രകൃതിയോട് അത്രയധികം കടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. സാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും അതേപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഇന്നലെ രാത്രിയോളം വൈകിയോളം നമ്മളെല്ലാം കോൾ ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ജോയ് സാറിന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലും NSSന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ
ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സെഷനിൽ ബിജു സാറിനോടൊപ്പം ക്ലാസ് എടുത്തു തന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ദീപേഷ് സാറിനും വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സെൻട്രൽ PCB-ന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരികയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ഐഡിയകളും തന്ന സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായ നമ്മുടെ MBITS-ലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സോജൻ ലാൽ സാറിനും വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ NSS-ന്റെ പേരിൽ. സോജൻ സാറെ, ഇതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഒത്തിരി കമന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതില്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓരോ സാമ്പിൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോറി, ഒന്നോടെ ഞാൻ സാർ തുടർന്നോളൂ. ഓക്കെ സാർ. അപ്പൊ സോജൻ സാറ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സാറിന്റെ ആ ഒരു 5G അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പേര് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സാറിന്റെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതേപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിനും ഇതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം തന്നതിനും വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും അതേപോലെ NSS-ന്റെ പേരിലും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പുതുമ അല്ലെങ്കിൽ നൽകുവാൻ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫ്യൂച്ചർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കാവുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മനസ്സ് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇതില് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് 500 മുതൽ 1000-1000-നകത്തുള്ള കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മനസ്സ് കാണിച്ച നിങ്ങളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കോളേജുകളിലെ സ്കൂളിലെ അഷ്ലി ടീച്ചറും ബിനോയ് പി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സാറും കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അഷ്ലി ടീച്ചറിനും ഇപ്പൻ സാറിനും മറ്റ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടുന്ന സഹകരണങ്ങൾ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും, കേരളത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള കുട്ടികളെ ഞാനിവിടെ മെസ്സേജ് കാണുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ അങ്ങ് കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും കുട്ടികളെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല വിജയമാക്കി മാറ്റുകയും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കേരളത്തില് ഇനി ഓസോൺ ലെയർ തകരാതിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ നന്നായി വരട്ടെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാഴ്ചവെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് നിർത്തുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ജോയ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ജോയ് സാർ ഉണ്ട് സാർ, കേൾക്കുന്നു. ജോയ് സാറ് ഇപ്പം അറ്റൻഡൻസ് നമ്മുടെ ഷെയർ ചെയ്യണം, അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട സാർ, നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നമ്പർ കൂടെ ഫോമിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ് സൂം മീറ്റിംഗ് കുറച്ചു നേരം കൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് അത് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് അറ്റൻഡൻസ് നോക്കി തീരുന്നത് വരെ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ മതി. റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, എന്നിട്ട് സൂം ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ കിടന്നാൽ മതി. റെക്കോർഡിംഗ് ഇപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്തോ. ഫോം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു, അത് സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് നമ്പർ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജും കിട്ടും. അതിൽ കുട്ടികൾ ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്യൂ. Sir, already 438 form already filled. 438 ഫോം ഫില്ല് ആയെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാതെ ഉള്ളല്ലോ. 500 എല്ലാവർക്കും പറ്റും. നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ആദ്യം യൂണിറ്റ് നമ്പർ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ പേര് അവിടെ ഉണ്ട്. ട്രൈ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ്.
പറ്റും അത്. കാരണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓൾറെഡി. അല്ല, അപ്പൊ വീണ്ടും റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തു നോക്കോളൂ. അതുപോലെ എൽദോസ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടാൽ അവിടെയും കുറെ പേരുണ്ട്. ഒരു 75-100 പേരോളം യൂട്യൂബിലുണ്ട്. ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റാത്തവർ അവിടെ കയറും. അപ്പൊ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. സോജൻ സാറേ, സാറ് നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫിയുടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സാർ ഒരു നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ പരിപാടി ഇതിനകത്തുണ്ടോ സാറേ? കുറെ 1 ലക്ഷത്തോളം കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ. സാറൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് സാറൊന്ന് നോക്കൂ. 1,30,000 കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് രതീഷ് സാറിനെ പോലെ, ജോയി സാറ് ഈ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിനെ മൊത്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇൻഫോസിസിന്റെ ആൾക്കാരെ സാർ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് NSS യൂണിറ്റോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ. ഞാൻ ആ ഇൻഫോസിസിന്റെ ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷന്റെ ആളെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാം. വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അൺലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഫ്രീ ആണ് സാർ. ചെയ്യാം സാർ. അതുപോലെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുമ്പോ ഈ 500,000 ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ബ്രിങ് 20,000 പീപ്പിൾ അറ്റ് എ ടൈം. 20,000 നമ്പർ